God will help us to meditate this topic, Holy Spirit. Holy Spirit anointing, okay? This is a vast subject. It's a Holy Spirit and panamna adu vandu is very depth in ரொம்ப ஆழமானது, ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் உள்ளது, நிறையா ஆவியானவரோட கண்டென்ட் ரொம்ப பெருசு. ஸோ வி கான் டெல் இன் 15 or 20 minutes. ஸோ இந்த நேரத்தில் வாட் ஐ வாண்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட் வாண்டட் டு சே அபவுட் இட் I will share. Okay, very simple. Okay, this month, this year we got a what promise we got? We got Zechariah 9:12. Can you guess what it is? சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள், இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். ஸோ இந்த வசனத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கே தருவேன். ஆமென். So you are going to inherit the blessing today itself according to this word. Believe பண்றீங்களா? இன்னைக்கே நீங்க இந்த டோர்ல இருந்து வெளியில போறக்குள்ள you will receive. Send it. Okay, that is what the God's word according to your faith. உங்களோட faith எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்க receive பண்ணிக்கலாம். So இங்க வந்து God is telling ரெட்டிப்பான நன்மை, double portions of blessings. Okay, I just want to quote about double portion of blessings. It's not I'm going to talk about what is the blessings means. You know, when we baptized in the name of Jesus, that time itself all the blessings is added in your life. Every heavenly blessings was written for you. நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போதே பரலோகத்தினுடைய அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் கர்த்தர் உங்களுக்காக எழுதி வச்சுட்டாரு. So we are not going to talk about the worldly blessings. Because it is already been given to you when you are baptized. Already been, it's given to you by the Father God. Father God said, "You are my child." So when we baptized, so we take a vow, that covenant. What? You are my father. And what Father God said, you are my daughter. So the children will inherit all the blessings of the Father. So it is already written. It's your mistake. If you are not blessed, it's your mistake. So see, I am not earning. Already I shared the testimony and 31st evening. Already I said I'm not earning. Abhi is earning. Ashley is earning. Pastor is getting some source from friends. But I'm not. I'm a housewife, but I'm blessed because my father is a heavenly father. My father is a heavenly father because he written every blessings of heavenly blessings for me. I'm inheritance of my father's blessings. So I am blessed really. Okay, I'm not bothered about the worldly blessings today. Okay, we'll turn this time we'll turn to 2 Kings. You know the verse I already. 2 Kings chapter 2 verse 9. It says, we know the story, you know, Elijah and Elisha. So when Elijah was taking up to heaven, and Elijah is asking to Elisha, "What do you want that I should bless you?" நான் மேலே எடுத்துக்கொள்ள போகிறாரு. எலிசா மேலே எலியா வந்து அவர் வந்து அவருடைய சிஷ்யன் வந்து எலிசா. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ட்ராவலிங் டுகெதர், ரெண்டு பேரும் மினிஸ்டிங் டுகெதர் ஃபார் அ லாங் டைம் ஆஃப் பீரியட். ஸோ த காட் செட் எலியா டு கம் அப். ஓகே, ஐம் கோயிங் டு டேக் யூ அப் இன் த chariots of fire. So you have to come up. So you make Elijah as an assistant to continue your ministry. So same way Elijah anointed Elisha. So as they were going, so the point came that the place came that where God has supposed to take Elijah to heaven. அந்த ஒரு இடத்துக்கு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வந்த உடனே காட் வந்து எலிசாவை எடுத்துக்கொள்ளணும், எலியாவை எடுத்துக்கொள்ளணும். அந்த நேரத்தில் எலியா வந்து எலிசாட்ட கேட்குறாரு, சீக்கிரம் நீ கேளு, உனக்கு என்ன வேணும், நான் இப்போ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுருவேன், நான் மேலே போயிடுவேன், நீ எனக்கு மேலே பார்க்க முடியாது, உனக்கு என்ன வேணும், சீக்கிரமாக கேளு அப்படின்னு சொன்னோன்னே
ஸோ எலிசா வந்து என்ன கேட்டார்னு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன கேட்டார்? ஆவியினுடைய ரெட்டிப்பான வரத்தை கேட்டார். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்து இந்த வருஷத்தினுடைய ப்ராமிஸ் வந்து டபுள் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளெஸிங்ஸ். ஸோ வாட் பிளெஸிங்ஸ் தட். ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது தான், நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன, அதுதான் வந்து டபுள் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங். You have to increase your anointing. So the thing is, the spirit of fruit. ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃப்ரூட் என்னது? எத்தனை? 9. ஆவியின் கனிகள் 9. எதுக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் ஃபார் அவர் எடிஃபிகேஷன். அந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் என்னென்னா, நம்மளை தேவ சாயலாய் மாற்றுவதற்காக. அந்த 9 கனிகளும் நம்ம எப்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம்மளை வந்து அலங்கரிச்சுக்கணும், அந்த 9 கனிகள் மூலமாக எப்படி கிறிஸ்துவை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் வெளியில். பட் வந்து திஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் இது ஸ்பிரிட் the fruit of spirit is the fruit of spirit. அது எதுக்குன்னா, எடிஃபையிங் அதர்ஸ். என்னால் இன்னொருத்தர் பிளஸ் ஆகணும், என்னால் இன்னொருத்தர் பயன்படணும். ஐ ஹாவ் டு பிளெஸ்ஸிங் சேனல் ஆஃப் அதர் பீப்புள். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அனாயிண்டிங், இந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட். அது வந்து மற்றவங்களுக்காக. திஸ் இயர் காட் இஸ் கோயிங் டு அனாயிண்ட் யூ வித் த ஸ்பெஷல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ், ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங், ஸோ தட் யூ கேன் மினிஸ்டர் டு அதர்ஸ். யூ வில் பி எ பிளெஸ்ஸிங் டு அதர்ஸ். நீங்கள் இந்த வருஷம், இத்தனை வருஷம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கலாம், உங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கலாம், உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கலாம். பட் இந்த 2025 கர்த்தர் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் பார்த்து சொல்கிறாரு, யூ ஆர் கோயிங் டு பி blessed to many people and many youngsters and many your relations, your friendship hold, your church people. You are going to be blessing channel of others. பிலீவ் பண்ணுறீங்களா? இத்தனை நாள் நான் எனக்கு சம்பாரித்து நானே குடும்பத்துக்கு நானே சாப்பிட்டுட்டு நானே பிளெஸ்ஸிங்காக இருந்தேன். பட் இந்த வருஷம் எல்லாரும் உங்களை பார்க்க போகிறாங்க. ஆல் ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் த்ரூ யூ. எல்லாரும் உங்கள் மூலமாக பிளெஸ்ஸிங்கை வாங்க போகிறாங்க. ஸோ அதுதான் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன கேட்கணுன்னா, எனக்கு டபுள் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப், எனக்கு வந்து ஆவியின் வரத்தை கேளுங்க. ஆவி எதுவுமே கேட்க நீங்கள் வந்து யூ நாட் சப்போஸ் டு ஆஸ்க் ஃபார் எனி அதர் பிளெஸ். இது கேட்டாவே எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி, எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி. ஸோ த திங் இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் அனாயிண்டிங் எப்படி அப்படின்னா, நல்லா நான் சிம்பிளாக ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ் மீன்ஸ். an ordinary person become supernatural when the Holy Spirit comes. சாதாரண மனுஷன்தான், ஆனால் அவங்க எப்போ சூப்பர் நேச்சுரல் ஆக முடியும்னா, when they receive the Holy Spirit and say when they have Holy Spirit in us. So the doubt is, எனக்குள்ள Holy Spirit இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள டவுட் வரும். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து எப்போ ஜீசஸ் அக்செப்ட் பண்ணிங்களோ அப்போவே யூ காட் ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ. எப்போ நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க கை தட்டி நல்லா அன்னே பஷ்லாம் பேசுகிறாங்க, அவங்க ஜம்ப் பண்ணுறாங்க, அவங்க என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க, எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அப்போ என்கிட்ட ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லையான்னா, நோ. when you accept Jesus Christ, the same day God gifted you the whole gift of Holy Spirit உங்ககிட்ட இருக்குது. அவர் உங்ககிட்ட தான் வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. நீங்கள் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களோட கையில் தான் இருக்குது. சரியா? அப்போது the thing is, you will be supernatural person. So when the Holy Spirit comes, your intellectual becomes supernatural, your walk will be supernatural, your life becomes supernatural, and your future and your finance and your family life, everything, wherever you go, your work, your job become supernatural. It's not your wisdom, it's not your உங்களோட, it is not your hand work, உங்களுடைய கையின் பிரயாசமோ உங்களுடைய நாலேஜோ உங்களுடைய கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் பிரயாசப்படுறதோ இல்லை உங்களோட சொந்த எதுவுமே இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுடைய சொந்த எதுவுமே கிடையாது. It's all about the Holy Spirit is going to bless you and He is going to anoint, you are going to become a supernatural person comparing with other people.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே வந்து நீங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அபி ஆஷ்லி தே ஆர் பிளேயிங் மியூசிக். ஸோ இங்கே பெரிய பெரிய இடத்துல எல்லாம் போய் தே பிளேயிங் கான்சர்ட்லலாம் தே பிளேயிங். We never taught any classes, and classes we never send. They didn't learn. Even Joshua and Jabba also, I heard that they didn't go to any classes and everything. So this is the supernatural anointing God has given to them. No school, no teaching, no training, no money spent, but the God poured out every anointing, the music anointing upon them. So they are playing and using for God. So this is the thing. And also we எங்களை பாஸ்டர் என்னையெல்லாம் பார்க்கும்போது we are not good in studies or not good in education. And government hospitals, Apollo Hospital, KMC, and different big hospitals, they said to the patients that everything is over, we can't do anything, please take the patient to home, everything is over. Every scan report, every MRI scan report, it's failure, we can't do anything, please take them to home. So and the people எல்லாம், the patient எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க, they are healed now. அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு டெலிவரன்ஸ் ஆகி they are doing their life healthy. அவங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறாங்க. This is what supernatural. It is not with medicine, it's not with any magic or money, it's not. அதான் ஏசப்பா சொன்னார் சீஷருங்க கிட்ட, இலவசமாய் பெற்றீங்க, இலவசமாய் கொடுங்க. ஸோ நாங்கள் எந்த இந்த டெலிவரன்ஸ்க்காக யார் வந்தாலும் we never ask money. உங்களுக்கு டெலிவரன்ஸ் பண்ணணும், அதுக்காக we have to strain a lot, ஃபாஸ்டிங் எடுக்கணும், and then we have to spend time. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, we have to sit for 1 week or long. So we never ask money because God, it is the power of God, it is the gift of God, it is the supernatural anointing. So it is a gift of God. So the people get deliverance. So it's very what amazing thing to hear. If you so this year, how can I become supernatural? So supernatural idala nadakuma. Money, see, financially you will be blessed, supernatural. So see Matthew's marriages on Tuesday, even a penny he is not had for this marriage. No help from the parents, no help from any relatives, nothing from his own salary also, no, nothing help, no help from anyone else. But till now everything was done supernaturally, wonderfully. So you might have come to the engagement of Matthew. So why? Because he attends every prayer in the church, he never misses. As Abby shared, day after tomorrow his marriage, he is spending time in the presence of God. That is what. So how can I become supernatural? How can I become supernatural and receive the blessings and pass over the blessings to others? How can I be a blessing channel to others? You know, nothing else, very simple. Increase the time of spending with God. Increase your time spending with God. Increase the time spending with your Bible. Increase the time speaking tongues more. Speaking tongues more. நாங்கள் ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட்டுக்கு நாங்கள் ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நாளாக 3 நாளாக பயங்கரமாக போராட்டமாக இருந்துச்சு, போகவே இல்லை அது. ஸோ வேறு ஷார்ட்கட், ஐ வாண்ட் டு கட் ஷார்ட் த ஸ்டோரி. அப்போது நாங்கள் 3rd day எங்களால் முடியல, சண்டே வச்சு ஜோம் பண்ண முடியல. தென் லாஸ்ட் டே myself and pastor we were praying for. ஸோ எங்களுக்கே டயர்ட் ஆகிடுச்சு. இவர் யங் கேர்ள், அழக்கழிக்க கேஎம்சியில் வந்து இந்த பாப்பா செத்து போயிடும், எடுத்துகிட்டு போயிருங்க, இந்த லிவர்லாம் ஸ்வெல்லிங் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான்ட்டு. ஸோ நாங்கள் ப்ரே பண்ண தெரிஞ்சது, இட்ஸ் எ ஈவில் ஸ்பிரிட் இன்சைட்.
அப்போ நாங்கள் 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி ஐ டோல் பாஸ்டர் லெட் ஸ்பீக் இன் டங்ஸ். ஸோ நாங்கள் மாற்றி மாற்றி we were talking, we are praying in tongues, not ordinary prayer, not casting out devil, not anything. மாற்றி மாற்றி 2 பேரும் we were confessing the tongues, we are speaking tongues continually 15 minutes. The evil spirit screamed out and went away. She was healed totally. She was healed totally. See, this is what supernatural. Spend time with God, spend time, increase that. எல்லாருமே ஜெபம் பண்ணுவீங்க, எல்லாருமே பைபிள் வாசிப்பீங்க, எல்லாருமே ஹோலி ஸ்பிரிட் அனாயிண்டிங்கில் இருக்கீங்க. ஸோ 25 it should be increased as double. Increases double போர்ஷனாக நீங்கள் வாங்கும்போது நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் சூப்பர் நேச்சுரலாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குற ஆட்களெல்லாம் உங்களை சூப்பர் நேச்சுரலாக நீங்கள் இவர் வந்தார், எல்லாம் நடந்துருச்சு, இவர் பேசினார், எங்களுக்கு அப்படியே ஆயிடுச்சு, யுவர் வேர்ட் வில் பி சூப்பர் நேச்சுரல். ஸோ நான் ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் டு சம்மன். யாராவது வந்தாங்கன்னா போமா 3 நாளில் நடந்துருமா அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ப்ராஃபஸி, இட்ஸ் நாட் எனி திங், இட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் வேர்ட். இட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் வேர்ட். சரி 3 நாள் நடந்துடும், போயிட்டு வா, போய் 3 நாள் ஜெபம் பண்ண. ஸோ அந்த 3ஆவது நாள் அது எனக்கு ஃபோன் பண்ணோம், ஆண்டி நல்லா ஆயிடுச்சு, அம்மா நல்லா ஆயிடுச்சு. ஸோ த திங் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சேனா, யுவர் வேர்ட்ஸ் வில் ஹவ் பவர். உங்களுடைய வேர்டில் பவர் இருக்கும், உங்களுடைய ஐயில் பவர் இருக்கும். இந்த பீட்டர் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ஹோலி ஸ்பிரிட், பீட்டர் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், இயேசுவை காட்டி கொடுத்துட்டு ரொம்ப அவரோட இது ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆஃப்டர் ரிசீவிங் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பீட்டர் ஒருத்தர் அப்படி பார்க்குறாரு, he is healed. The crippled man, the crippled was healed. Paul, I think Paul or Peter, whoever it may be, they are filled with the Holy Spirit. And ஆளை உற்று பார்க்கும்போது that person was healed. So you will will be your eyes will be power when you see. When Jesus talked to Samaritan woman, she became a holy, she accepted Jesus, she confessed her sins, and see, through her the whole country of Samaritan came to Jesus, isn't it? So you have to if you want to become supernatural, if you want to do supernatural miracle, if you want to increase your finance, you want to increase in your financial life, if you want to blessing to others, spend time with God, except spending time with people, spending time with mobile, spending time with unnecessary talks, and avoid the people, spending time with people, avoid spending time with mobile. Increase your prayer time, increase speaking in tongues. So I attended Ezekiel Annan meeting Pundi, அவங்களோட ட்ரைனிங் கிளாஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தான். ஹீ செட், இங்கே ப்ரேயரே பண்ண வேண்டாம், யூ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் இன் ப்ரேயர். வென் யூ வாக் அரவுண்ட், வென் யூ குக், வென் யூ ட்ராவல் இன் அ கார் ஆர் பஸ் ஆர் டூ வீலர், வென் யூ wherever you go, speak in tongues itself. Everything will be supernatural, miracle will happen. Supernatural miracle will happen. So when you sleep, when you go to bed, speak tongues itself. Continuously speak tongues. And when you travel, and because why you speak, I want to emphasize this means Holy Spirit, evil spirit will fear, will get tremble when you speak tongues. It will get tremble. So when you go out, there are many evil spirits surrounding you. So Ephesians 6 says, உன்னோட போராட்டம் it's not blood and with blood and flesh. அந்தகார லோகாதிபதிகள் எல்லாமே பெருங்கூட்டம், எல்லாமே ப்ளூரல்ல எழுதியிருக்கு. இருளின் ஆதிக்கங்கள், பிசாசின் கூட்டங்கள், இது எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளைக்கு எப்படி பைபிள் தூக்கணும்,
எப்போ நீங்கள் முழங்கால் ஜபத்துக்கு முழங்கால் போடுறீங்களோ, எப்போ யுவர் பிளான் டு கம் டு சர்ச், நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்களோ, உங்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்கும், ஒரு பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளின் கூட்டம். நீங்கள் அதுக்கு அதையே மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் டங்ஸ். தட் இஸ் இனஃப், தட் இஸ் ஆல். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அதை பேச நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு டேக் அ பிகினர் கிளாஸ், சிட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட். இப்போ ப்ரேயரை எடுத்துக்கலாமே. இப்போ நமக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்காது இந்த சென்ஸ் வி கெட் போர்டு இல்லை, ரொம்ப நேரம் உட்காந்து அப்படியே நெளிச்சுக்கிட்டு. ஃபேமிலி ப்ரேயர்லாம் பார்க்கணும், பிள்ளைங்களாம் சீக்கிரம் முடிங்க, ஒரு பாட்டு சின்ன பாட்டு, அதுவும் சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும், சின்ன சாப்டர் வாசிக்கணும், சீக்கிரமாக முடிக்கணும். அம்மா மருந்துக்கிட்டெல்லாம் ப்ரேயரே வராது, அப்பாங்களே முடிச்சிடணும். இப்படி தான் இது ஏன் அப்படின்னா, ப்ரேயர்னு நீங்கள் உட்காரும்போது நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் மைண்டில், உங்களை ஓன் ஃப்ளஷில் நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போராக இருக்கும், உங்கள் டைம் போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிக்காது. பிகாஸ் சேட்டனுக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறது பிடிக்காது. ஸோ he will try to stop you. ஏதாவது கொண்டு சரீர பலவீனத்தை கொடுத்து இல்லை மைண்டை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவான். நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸோ வென் யூ இங்கே உட்கார்ந்த உடனே ப்ரேயர் பண்ண உட்கார்ந்த உடனே எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் டு ஸ்பீக் இன் டங்ஸ். நீங்கள் when you start speaking in tongues, you will never see the time it's going very ரொம்ப லாங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெருசாகவே தெரியாது. யூ நெவர் ஃபீல் டிஃபிகல்ட். அப்படியே டங்க்லேயே பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் கம் அண்ட் கனெக்ட். அதுக்கப்புறமா யூ வில் கோ டு சூப்பர் நேச்சுரல். நீங்கள் ஹெவன்லி ரிலீம்க்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீமில் நீங்கள் போயிடுவீங்க. God will show different countries, different people and different types of people in sin. கஷ்டப்படுறவங்களை உங்களுக்கு காமிப்பார். இதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணணுன்ட்டு God will show. நீங்கள் ஒரு சின்ன காரியத்துக்காக உட்காந்து ஜெபம் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்காக ஜெபம் பண்ணலாம், பிள்ளைக்காக ஜெபம் பண்ணலாம், நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ்க்காக ஜெபம் பண்ணலாம். நீங்கள் உட்காருவீங்க. நீங்கள் ஃப்ளஷில் உட்காந்திங்கன்னா அதோட ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க. பட் when you start your prayer with speaking in tongues, you will go to supernatural, you will go to heavenly realm, spiritual realmல போயிட்டீங்கன்னா you will never finish the prayer. You can't finish it up. அப்படி கனெக்ட் ஆகி அண்ட் ட்ரான்ஸ் ஆவாங்க. சில பேர் ட்ரான்ஸே ஆகிடுவாங்க. அப்படியே டங்ஸில் பேசி அந்த ஆத்மாக்காக, இவங்களுக்காக. ஸோ ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட் us. So pray for that. He will give burden to us. ஸோ அப்படி ப்ரேயர் பண்ணும்போது நமக்கு we never டைம் ஸ்பெண்ட் அதை இன்றைக்கி ஏன் வாலிப பிள்ளைங்க நம்மளே கூட ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, நோ ஹோலி ஸ்பிரிட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா, இது நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்மளை அவர் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறாராங்கிறது கூட நம்ம அறியறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் எடுக்குது. அவர் உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாரான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்க்ரீஸ் யுவர் ப்ரேயர், ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா, மிரக்கல் வண்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரேயர் கூட பார்த்தீங்கன்னா, when you filled with anointing, உங்கள் ப்ரேயர் அனாயிண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆக if you pray for someone, that evil spirit will flee. Evil spirit means what I said, it's not அவசித்தாவின் கடை. அவங்களுக்கு இருக்கிற கவலை, அவங்களுக்கு இருக்கிற டிப்ரெஷன், அவங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அவங்களுக்கு இருக்கிற தரித்திரம், கடன், வாட் எவர் த பாண்டேஜஸ் Satan is bonded with, if you pray it will get break. It will be broken in the name of because through your anointing. So அதுதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அது எடிஃபிகேஷன் ஆகணும். Then you are going to the other person. If you start to pray for other person for deliverance, and God will use you for many and many. He will take you to many nations. பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் ஏசப்பா உங்களை கூட்டு போக ஆரம்பிச்சிருவார். இதுக்கு இன்றைக்கி நமக்கு நிறைய தெரியும். பரிசுத்த ஆவியானவரோட செய்கிற ஊழியங்கள் இப்போ
இப்போ நம்ம கேட்டோம்ல அவங்களோட சாட்சியால், இட்ஸ் நாட் ஃபார் அவர், நம்மளுடைய இதுக்காக கிடையாது, நம்மளுடைய போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை. பரிசுத்தாவியானவர் இல்லாமல் செய்கிற ஊழியங்கள் எத்தனையோ இருக்குது. பரிசுத்தாவியானவர் இல்லாமல் செய்கிற ஊழியங்கள், செய்கிற ஆராதனைகள், தேவ செய்திகள் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தான் அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வந்து பேசினாலும் இட் வில் நாட் சேஞ்ச் எனி பர்சன். அந்த இருதயத்தை அவங்களுக்கு மாற்றவே மாற்ற நல்லா அவங்க பாயிண்ட் எடுத்து பேசினா கூட, இஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் நாட் கன்வின்சிங் இன் தம், அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட ஹெல்ப்பில் அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா வேஸ்ட். thousands people may be seated in the church. 10 பேர் 20 30 பேர் இருந்தாலும் அது ஒருத்தருக்கு கூட போய் ரீச் ஆகாது. பட் இஃப் யூ ஸ்பீக் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட் கனெக்டட், ஸோ இட்ஸ் நாட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இட்ஸ் குட் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் குட். எனக்கு அது வந்து என்னோட லைஃபுக்கு அது இதாகாது. ஸோ நீங்கள் வந்து மெசேஜாக இருக்கட்டும், ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது கூட உங்களோட இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல், க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், லார்ட் வாட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக், ஹோலி ஸ்பிரிட் டீச் மீ. அவர் லைன் கொடுப்பாரு, அவர் பாயிண்ட் கொடுப்பாரு, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுப்பாரு, செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுப்பாரு, தேர்ட் பாயிண்ட் கொடுப்பாரு. இட்ஸ் நாட் ஓன் இன்டலெக்சுவல். உங்களுக்கு பைபிள் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கிறனால அல்ல, பல புக்ஸுகள் பக்கத்தில் வச்சு அவங்களுக்கு இருந்து காப்பி அடிச்சு இல்லை. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் அண்ட் மெடிடேட் அண்ட் ஸ்பீக் டு காட். ஹோலி ஸ்பிரிட்ட கனெக்ட் ஆகி you will get supernatural message. You will get, இப்போ பாருங்க அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து சாட்சி சொன்னாங்க. கூப்பிட்ட உடனே they don't know testimony time. கூப்பிட்ட உடனே வந்து this is what Holy Spirit. அவங்க கேட்கும் போது எல்லாரும் கை தட்டினீங்கல்ல, why? It is reaching to our hearts. இல்லை அப்போ மெசேஜாக இருக்கட்டும், வர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், வர்ஷிப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், சும்மா வந்து இப்போ எனக்கு பாட்டு தெரியுது, பாட்டு பாடுறவங்களெல்லாம் முன்னால் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு நிற்க வச்சு பாட்டு பாடினா எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகாது. பாட தெரியாதவனை ஒருத்தர் அவனுக்குள்ள அபிஷேகம் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ரீச் எவ்ரி ஒன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்டவர். பீட்டர் வாஸ் அ ஃபிஷர்மேன். அவருக்கு மீன் பிடிக்க மட்டும்தான் நல்லா தெரியும், வலையை கழுவுறதுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அவர் வந்து காட் சூஸ் பண்ணி அவர் பேசும்போது அவர் வந்து செகண்ட் சாப்டரில் ஆக்ட்ஸ் செகண்ட் சாப்டரில் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஊற்றப்படுது. 3வது சாப்டரில் தி ஸ்டார்டட் டு செகண்ட் சாப்டர்லேயே தி ஸ்டார்டட் டு ஸ்பீக் அவுட், மெசேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. எப்படி என்ன தெரியும், ஏபிசிடி தெரியாது, தெரியாது, அவர் படிக்கலன்னு எழுதியிருக்குது பைபிளில். ஹவு கேன் ஹீ ஸ்பீக் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்சர் ஃப்ரம் த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட், டிஃப்ரெண்ட் இந்த காட் சொன்ன எல்லா ப்ராஃபெட்டிக் வேர்ட்ஸ் அவரை கோட் பண்ணி நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் சொல்கிறாரு. ஹவு கேன் இட் பி? அவர் என்ன படிச்சிருக்கிறாரு? ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் படிச்சிருக்கிறாரா? தெரியாது. அவர் வந்து ஒரு ஃபிஷர்மேன். அவர் எந்த நியாயப்பிரமாணத்தையும் படிக்கலை, பவுல் மாதிரி அவர் படிக்கலை. பட் வென் ஹீ வாஸ் ஸ்பீக்கிங் அவுட், இந்த மக்கள்லாம் வந்து ஐயோ என்னடா எல்லாரும் பாஷை பேசுகிறாங்கன்னு எல்லா 18 கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஹீ ஸ்பீக்கிங், கோட்டிங் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்சஸ் ஃப்ரம் த பைபிள். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லேருந்து இந்த வசனம் இப்படி சொல்லி நிறைவேறி இருக்குது, ஜீசஸை குறித்து சொன்ன இந்த வார்த்தை நிறைவேறி இருக்குது, இப்படி பரிசுத்தாவினை கொடுத்த வார்த்தை நிறைவேறி இருக்குது. யோவேலேருந்து எடுக்கிறாரு, ஏசாயிலேருந்து எடுக்கிறாரு, எங்கெங்கிற ஏரேமியாலேருந்து ஹவ் இட் இஸ் படிக்கலை. ஸோ த மேட்டர் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட், உங்களுக்குள்ள ஹோலி ஸ்பிரிட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஈவன் யூ கேன் ஸ்பீக் மெனி லாங்குவேஜஸ். சரி, எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை நிறைய லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணுன்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி வேறு கிளாஸுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளாஸுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி, இங்கிலீஷ் பேசணுன்னு நிறைய ஆசை இருக்கா, ஸ்பெண்ட் டைம் வித் காட். ஆஸ்க் த ஹோலி ஸ்பிரிட், லார்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி. எனக்குள்ள அந்த wisdom of knowledge, spirit of wisdom, spirit of knowledge. 2 Corinthians 10ல சொல்லியிருக்க 9ல் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த விஸ்டம் அந்த நாள் எனக்கு நான் ப்ரே பண்ணும்போதெல்லாம் தலையில் கை வச்சு நான் ப்ரே பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த
ஞானத்தின் ஆவியானவர், ஞானத்தின் ஆவியானவர், இன்டலெக்சுவல் விஸ்டம் அண்ட் பிரெயின், அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் தெளிவு, அந்த டிசர்னிங் ஸ்பிரிட், இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணால் ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் டீச் யூ, ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் லீட் யூ. இப்போ ஒருத்தர் பார்த்த உடனே யூ வில் ஐடென்டிஃபை who they are. இவங்க காடோட பிள்ளையா, இல்லை இவங்களுக்குள்ள அசுத்தாவி இருக்கா, இவங்களுக்குள்ள நல்ல ஆவி இருக்கான்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் ரிவீல் எவ்ரிதிங். இல்லாட்டினா எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் நீங்கள் மாட்டிக்கணும், எல்லாத்துக்கிட்டையும் மாட்டிக்கணும். இப்போ பரிசுத்த ஆவியில் ஒருத்தர் நிறைஞ்சு குதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ ஹாவ் த ரியல் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் இன் யூ, அவங்க எந்த ஆவியில் குதிக்கிறாங்க, எந்த ஆவியில் பேசுகிறாங்கன்னு யூ வில் ஹோலி ஸ்பிரிட் ரிவீல் யூ, அழகாக ரிவீல் யூ. நாங்கள் ஒரு பிசாசுக்கு அன்றைக்கி ஓட்டிட்டு நாங்கள் அன்றைக்கி படுக்க வச்சுட்டு சாரா சிஸ்டர் நான் சொன்னேன், ஒரு பெரிய பயங்கரமான பயங்கரம் சர்ச்சு ஃபுல்லாக உட்காந்து அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டணும் அந்த சர்ச்சில் த ஹோல் டே. ஸோ அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கிட்ட. அப்போ நான் சாரா சிஸ்டர் சொல்லி said sprinkle the blood around the church. ஸோ நாங்கள் காலையில் ப்ரே பண்ணுறோம், வாசல் எல்லாம் யூ ஹேவ் டு ஸ்ப்ரிங்கிள் த பிளட் சொல்லியாச்சு. ஸோ சாரா சொல்லிட்டு போனேன். இந்த மார்னிங் வி கேம், ஷீ ஃபர்கட் டு ஸ்ப்ரிங்கிள். அப்படியே பேசி தே ஸ்லெப்ட். ஸோ காலையில் அந்த டெலிவரன்ஸ் பண்ண பொண்ணு, அவங்க அம்மா எல்லோரும் உட்காந்து நாங்களாம் பாஸ்டர் நாங்களும் ப்ரே பண்ணிவிட்டு பாட்டு பாடிட்டுருக்கோம். அல்லேலியா ஓசன்னா முழங்கால் போட்டு கையை மேலே தூக்கிட்டு சத்தமாக ஷீ சிங்கிங், சத்தமாக பாடுது. சாரா சிஸ்டர் என்கிட்ட சொல்லி எப்படி அவளுக்கு அபிஷேகம் கிடச்சிச்சு. ஸோ நாங்கள் பாடிட்டுருக்கோம், எங்களை விட சத்தம் சவுண்டாக இருக்குது, ஓவர் சவுண்டு. பட் எனக்கிட்ட ஆவியானவர் பேசினார், அது பேசு, அதுக்கிட்ட பேசு. எப்படி பேச முடியும்? அது சத்தமாக அல்லேலியா ஓசன்னா அப்படின்ட்டு இப்படி குச்சிட்ருக்கு, எப்படி பேச முடியும்? ஆவியானவர் சொல்கிறாரு அதுக்கிட்ட பேசுன்றாரு. உடனே எழுப்பி நின்றுட்டு, ஹை பயமுட, ஸ்டாப் இட், இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ ஸ்டாப் இட் அப்படின்னு அப்புறம் ஆடுது. ஸோ நான் கேட்குறேன், சாரா சிஸ்டர் நீங்கள் பிளட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிங்களா? இல்லை. அதான் நான் அதுக்கப்புறம் ஐ ஆஸ், எப்படி யூ கேம், நம்ம நேற்று ஓட்டியாச்சுல, எப்படி நீ வந்த? நீங்கள் பிளட்டு தெளிக்க சொல்லிட்டு போனீங்களா? இந்த அம்மா தெளிக்கவே இல்லை, நான் வந்துட்டேன் உள்ளேருந்து. சி ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் இன் த ஃபுல் ஃபீட், ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் இஸ். அது சொல்லுது. அப்போ இஃப் யூ ஹாவ் திஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ, God will reveal you what spirit the people are having. இது ரொம்ப முக்கியமாக யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் பெற்றுக்கணும் the spirit of discerning, spirit of discerning, spirit of wisdom, spirit of miracle and wonders, spirit of prayer anointing. prayer anointing, இந்த ப்ரேயரில் ஒரு இது, பேசுறதுல ஒரு இது, பேசும்போதே அனாயிண்டிங், பார்க்கும்போது அனாயிண்டிங், உங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் அனாயிண்டிங். இப்போ அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய servant of God went to a foreign country, I don't know which country. So he was called for 3 days meeting convention. So he reached that country and they gave him a room and he was resting in the morning. So evening he was supposed to speak in that meeting. So as he was taking rest and somebody tricking his feet, கால் எப்படி சுரண்டன மாதிரி இருந்துச்சான். அவள் தூக்கத்திலேருந்து இப்படி எழுந்துட்டு பார்த்தா அடிக்கும் தலைக்கும் பெருசாக ஒரு பெரிய ஸ்பிரிட் நிற்கணும். ஸோ அது சொல்லுதான், ஏய் திஸ் கண்ட்ரி பிலாங்ஸ் டு மீ, இந்த கண்ட்ரியோட ஃபுல் கண்ட்ரோலும் என்கிட்ட இருக்குது, நீ அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி யூ கோ பேக் டு யுவர் கண்ட்ரி. எல்லா மக்களும் என் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறாங்க, யூ கேன் நாட் கம் அண்ட் டூ டெலிவரன்ஸ், இந்த மக்கள் என் கையிலேருந்து நீ விடுவிக்க முடியாது சொல்லிச்சான். பெருசாக இவர் படுத்துட்டு இப்படி கண்ணு முழிச்சு பார்த்து அப்படியே பேசிச்சான். அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாராம், நம்மளா இருந்தனா மூட்டை முடிச்சு எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டு அடித்து ஓட்டி. அப்போது அவர் சொன்னார், சிப்பா
சிப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணாத தூக்கத்தை, தூங்கிட்டார். வாட் அ வண்டர்ஃபுல்ல, வாட் அ வண்டர்ஃபுல் அனாயிண்டிங், ஸ்பீச் அனாயிண்டிங், அங்கே வேர்டில் அனாயிண்டிங். அன்னைக்கு ஈவினிங் போனாராம், பயங்கரமாக டெலிவரன்ஸு, அவ்வளோ ரப்பம். அப்போது நமக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவர் இல்லையா? அப்போது எவ்வளவு பெருசாக நமக்கு முன்னால் வந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய காட்டேரி பிசாசே வந்தாலும், கோலியாத் பாருங்க, எவ்வளோ சச் அ பிக் ஜயண்ட். வாவ். See, all military people were standing around. Saul was anointed by God, and every Israelites they were very skilled in fighting. அவங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில் தெரியும், அவங்க நிறைய யுத்தம் செய்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம். So they could not stand before the giant Goliath. So the little David comes, he had the anointing of God. So see, அவர் சொல்றாரு, நீ ஈட்டியோடும் பட்டயத்தோடும் எல்லாம் வந்திருக்கப்பா, இது எங்கள் காடுக்கு முன்னால் செல்லுபடியாகாது. ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டேக் அ நோட் ஆஃப் இட். நீங்கள் நிறைய பணம் பலம் படைச்சவங்களை பார்த்து, நிறைய படித்தவங்களை பார்த்து, ரொம்ப ஆஹா ஓஹோங்களை பார்த்தெல்லாம் உங்களை குறையாக நினச்சிக்க கூடாது. அந்த டைமில் யூ ஹாவ் டு செட், நீ உலக ஆசீர்வாதத்தோடு நிற்கிற, எனக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் படைச்ச சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார், உன்னில் இருக்கிறவர் காட்டிலும் எனக்குள்ளே இருக்கிறவர் அவர் பெரியவர் நீங்கள் சொல்லணும். ஆஸ் டேவிட் டிக்ளேர்ட். ஹே, அப்போ எப்படி அந்த இமேஜினேஷன் பண்ணி இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் வை வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டேவிட் அண்ட் கோலியாத்? இட்ஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபைட். இட்ஸ் அ சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபைட். இப்போ உங்களுடைய இப்போ அபி சொன்ன வேர்டு கூட இருந்தது 2 Corinthians 10:4, அவர் வார்ஃபேர் இஸ் நாட் அ கார்னல் பட் இட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் விச் பிரேக்கிங் எவ்ரி ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட்ஸ் இன் த வேர்ட் ஆஃப் காட். இட்ஸ் இட் நம்மளுடைய ஆயுதங்கள், போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகள் அல்ல. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட யுத்தத்தை பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சண்டை வருது அப்படின்னா நம்ம அனாயிண்டிங் பெற்ற நாமளே சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடுறோன்னா ஏமாந்து போய் சண்டை போட்டுடுறோம். ஏமாந்து போய் நம்மளோட ஃப்ளஷை யூஸ் பண்ணி, மாம்சத்தை யூஸ் பண்ணி வி கெட் ஃபெயிலியர் இன் தட். ஸோ தட் பிகம் பிக்கர் அண்ட் பிக்கர் அண்ட் பிக்கர். இந்த ஃபைட் பிக்கர் ஆகி ஃபேமிலிக்குள்ளே பிரேக்கேஜ், டிவிஷன்ஸ் அண்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்குள்ளே இது. ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் கோலியாத்தோடு எப்படி டேவிட் பேசினாரோ, யூ ஹாவ் டு டேக் தட் வெப்பன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஹல்லேலூயா. அப்போ சொல்லணும், நீ உள்ளுக்குள்ளேருந்து நீங்கள் சொல்லணும், ஓ டெவில், யூ ஆர் bringing division in our house, fighting in our house. You are coming with this ordinary thing in our family, but I come with the weapon of the Holy Spirit. I just break it into pieces in the name of Jesus. Get away from our house, get away from so and so people, so and so person. நீங்கள் 5 minutes if you pray and take the weapon of the Holy Spirit and speak tongues, and that time everything will become normal. Amen. God bless you, and this year increase your anointing, increase your prayer time, increase spending time with God rather than spending time with people and other worldly things. Amen.